It's a strange kind of phase when you let go. Let your life flow like a river. 오늘 이제 컴패션과 함께 필리핀에 있는 우리 컴패션의 아이들을 만나러 비전 트립을 떠나려고 인천공항에 와 있습니다. 사실 컴패션 아이들을 후원을 하면서 이 아이들이 종종 편지로 뭐 저는 뭐 이런 걸 좋아하고 이런 게 꿈이에요 라고 그 편지를 볼 때 되게 많이 궁금했었거든요. 근데 이제 기회가 너무 좋게 마련이 되어가지고 좀 궁금했던 마음이 가장 컸던 것 같아요. 어떻게 지내고 있을까 과연. 여러분 안녕하세요. 우리 모두에게 기적을 미라클의 송지은 얘랑 박유입니다. 우와! 지은이야가 많은 아이들로부터 환영을 받고 있네요. 이곳은 컴패션 어린이 센터입니다. 이곳에서부터 지은이야의 스케줄이 시작됩니다. 네, 안녕하세요. 송지은입니다. 여러분의 맑은 미소를 보고 싶어가지고 한국에서부터 왔고, 제가 오늘 여러분께 들려드릴 찬양은 너를 선택한다라는 한국 찬양이에요. 어린 저한테 불러준다라고 생각하고 내가 이 아이들이었다면 어떤 말을 가장 듣고 싶었을까 라는 생각으로 선곡을 했고, You are so precious and beautiful, my dear child. 널 사랑한다. Thank you. 이번 비전 트립을 결심한 이유가 있을까? 내가 후원하고 있는 아이들을 사진으로만 보는 게 아니라 현지에 가서 그 아이들이 어떤 음식을 먹고 어떤 환경에서 살고 있고 또 어떻게 교육을 받고 지내는지 제 두 눈으로 확인할 수 있다면 안 갈 이유가 없지 않을까? 그날 오후 지은이야, 트라이시클은 처음 타보나 봐? 으쌰! 지은아, 첫 가정 방문을 앞둔 소감은 어때? 내가 도대체 이 아이들한테 어떤 말을 해줘야 되지? 여기서 이렇게 많은 사람들이 살 수 있다고 싶을 정도로 비좁은 방에 공부를 여기서 할 수는 있을까 하는 환경에서 아이가 살고 있다는 생각이 드니까 그게 이제 안드레 집에 갔을 때 이야기인데. Okay, so nice to see you. Yeah. 안드레, 박수 한번. 한국에서 가수랑 배우 활동하고 있어요. Oh, I see here in my reels. 오, 진짜요? 제목 기억나요? My Secret Romance. 맞아요. 그 애타는 로맨스라고. 로맨스. 근데 애들이 볼 수 없는 수위인데 어떻게 봤지? 그거를? 엄청. So, Andre, could you introduce yourself? I am Fritz Andre Lee Lazaga. I am 15 years old and I am from Tunghan, Manila, Cebu. We heard your mother passed away last year. Yeah, so Andre, if it's okay, can you share about your mama? Ikulitan si Tia ka nang kuan kay siya do ka na. Lahi ka siya sa mga mama nga ako nakitaan kay bisag nasakit na sa siya kay kanang mukuan gyud mo siya timurag baliwalaon na niya yung kagalingan mabasa makatabang siya sa lain basta namo kay ay family siya pero ako naman niya kay bisag gusto jud gabon siya kay feel niya kanang kaya niya mutabang bisag dili na mo nang yung anak si baba basta kanang butan kiss niya butan dili sa tay no words can express. So thank you for your sharing. About your mom. Kung mag-eskwela nga naman makabudlay ka para sa imong mga pagtuon ba? Buon kay ganahan ko nga someday ba kay magakuan ka ng akong family kay dili na magkuan sa kalisod ba na mo like makuan ko ba gusto ko kanang mo anak sa mi ba gamay sa gamay successful ko ba po para sa akong family. 너무 어른스럽다. 그러니까. Bless you. Thank you very much. Okay, again. Sige. 어른들한테 이렇게 인사받는 문화예요. 그렇구나. 축복을 하는 거더라고요. Bless you. Bless you. 그럼 저도 하면 안 돼요? 안드레의 꿈은 건축가라고 합니다.
저희 미라클도 안드레의 꿈을 응원하겠습니다. 아까 왜 집안에서는 울음을 참으신 거예요? 아니, 아유. 근데 여기서 울면 너무 미안해가지고요. 아이한테? 네. 그러니까 아이는 그냥 여기서 계속 살았을 텐데 이게 제가 눈물을 흘린다는 것 자체가 저 아이가 너무 민망할 것 같기도 하고 너무 제 스스로가 잘 납득이 안 돼가지고 근데 마음은 움직이니까 계속 눈물이 나는데 아 좀 어떡해 내가. 다음날 오늘은 또 어떤 아이를 만나러 가는 거야? 우리 줄리는 11살 여자아이고요. 그리고 얼마 전에 골육종이라는 병명을 진단을 받아서 이제 잘 치료를 하다가 결국에는 이제 다리 한쪽을 절단을 한 친구예요. 그리고 얼마 전에는 그 암세포가 폐에까지 좀 전이가 되어서 한쪽 폐에도 절제를 한 상황이고 지금 나머지 한쪽 남아있는 폐도 그 암세포가 전이될 가능성이 있어서 좀 조심히 지켜보고 있는 상황인 그런 친구고 근데 되게 밝아요. 되게 귀엽고 오히려 눈 마주치면 먼저 웃어주는 그런 친구예요. So, okay, nice to see you. Give a big applause. Father and mother, so what is your job? How do you earn a month? 12. What about Papa? 400 a day. 하루에 10,000원 정도를 일이 있으면 다 하시는 거 같아요. 네네. So this house is for rent, or they should pay for the house? Amuan balay. Ay kuan. Dili may amuang yuta. Uy balhin diri. 그러니까 땅이 본인들 게 아니고 네. 주인이 있다 보니까 주인이 뭔가 니즈가 있으면 그러니까 안정적인 거처가 아닌 거예요. 그냥 집주인이 나가라 그러면 나가야 되는. 그러네요. 네. 그 집주인이 그러니까 여기 있지 말고 앵글을 다뤄서 옮기라. Can you ask if do they have any plan? Anamon. Because of Na pang may gastusan lain. 하나씩 하려고 하시는 하고 거예요. 계시는 거구나. 네. 지금은 왔고 여기가 돈이 먼저 들어가야 되는 게 줄리 치료잖아요. 그러니까 지금 집을 못 만들고 있는 거예요. 돈이 드니까. 그래서 일단 지붕을 놨는데 이거 언제 될지는 모른다고. Julie, can you introduce yourself to us? Ako si Jola Profi, Ikaiba. Akong edad kay 11. Mag-grade 6 ko. Nalipay ko na naamo. Julie, when you heard that we are coming, how did you feel? Happy. 동생이 해피라고. 동생이 그런 거예요? So Julie, what is your dream? What do you want to be? Teacher. Teacher! 엄청 잘 어울린다. Can you share what do you pray for? Dili na ako mabalik sa hospital. How about the request for Mia and Jojo? Kung dili na yung magkalisod. her prayer request is that they won't be experiencing difficulty anymore. 이제 더 힘들지 않았으면 좋겠다, 가족들이. 신나게 뛰어놀아야 할 아이에 힘들지 않았으면 좋겠다라는 대답이 너무나 가슴이 아픕니다. 이 시간이 서로 말은 하지 않아도 너무 힘들었을 것 같아요. Ikaw kuya, unsa imong ipaamko? Parang mauling anak kong anak. Makuha na yung sakit pa. Makasurvive just niya. sakit karon. 줄리 가정을 위한 컴패션의 후원으로 줄리는 더 좋은 환경에서 치료받을 예정입니다. 안전한 보금자리로의 이사도 계획하고 있고요. 그리고 또 하나, 지은이는 줄리의 언니 니냐의 후원자가 되어주기로 했습니다. 정말 말도 안 되는 거잖아요. 지구에 내가 알 수도 없는 친인척 관계도 아니고
전혀 모르는 누군가가 나를 후원한다? 그리고 나의 이 삶을 응원하고 미래를 계속 응원하고 기도한다는 이 사실 자체가 하나님이 만들어주신 일 아니면 뭐겠어요. 그러니까 이 아이들에게는 이것 자체가 하나님이 살아계신 이유, 곧 내가 존재하는 이유, 내가 특별하다라고 생각하게 되는 이유인 것 같아요. 저는 학교도 다녀봤고 학원도 다녀봤고 부모님도 계시고 모든 사회에서 부족한 것 없이 채워지면서 교육을 받으면서 자라왔어요. 그런데 그런 교육만이 좋은 어른을 만드는 건 아니더라고요. 요즘에 참 마음이 아프고 나의 삶을 절망으로 바라보는 분들이 많이 계시잖아요. 그런데 이 컴패션에서는 저희가 후원을 하는 금액보다도 훨씬 더 큰 마음으로 현지에서 섬기고 계시는 선생님들이 계시기 때문에 이 선생님들 때문에라도 보내야 돼요. 왜냐면 이런 교육 어디서 못 받거든요. 이 아이가 수학을 잘하고 과학을 잘하고 몇 등인지 공부를 잘할 수 있게 만들 수는 있어도 내가 공부를 왜 해야 하는지, 그리고 나라는 존재가 얼마나 특별한 존재인지 정말 모든 것들을 단단하게 만들어주는 가르침을 주시는 분들이 계시기 때문에 양육이라는 말이 딱 어울리는 것 같아요. 후원이 아니라 같이 아이를 키워내는 거, 그게 우리가 꿈꾸는 게 아니라 정말 이루어지고 있잖아요. 그렇기 때문에 여기에 동참하지 않을 이유는 없다. 들으셨죠, 여러분? 절대 망설이지 마세요. 다음 어린이는 후원을 통해 안정적인 거처로 이사를 했다고 하는데요. 함께 보실까요? Hello? Hello? Nice to see you again. I like your smile again. I like your smile. Okay. My name is 지은. 지은. I think you can remember because you are so smart. Right? 학교에서 공부도 너무 잘하고요. 굉장히 똑똑합니다. 네. 근데 인정도 빠르게 하네요, 이렇게. 너 공부 잘하지 하면 맞다고. 제인의 동생이 갑자기 왜 그럴까요? 누나랑 같이 있고 싶어가지고. 왜 자기 놓고 갔냐고. 자기 놓고 갔냐고. 엄마처럼 엄마요. Dali na naman kay cellphone. Dali. So Grandma, when your family first heard about the news that you are getting a house rent, how did you feel? Nalipay kami nga. Nahitabo dyan na kay sa una god. Pagkamatay sa akong among anak, wala na dyan may kabayad sa balay. Kaya di naman may kabayad sa balay, di ka na lang may sa market. Mag-stay na lang may diha sa inig ka 7 o'clock, mag-close naman. Magputang na may sa among folding bed. Murag 3 years. 3 years may diha sa market. Usa na abot diri sa balay. 진짜 잘 됐다. Did you hear about your new sponsor who's helping the rental fee? No. He's a doctor. And when he saw your video, he thought that because you want to be a doctor just like him, he thought that he should help you. If you can deliver message to him through video, what do you want to tell him? Thank you for helping me, and thank you for your help to us. Thank you so much. Jane, when you heard that Korean team is visiting you again, how did you feel? I was so excited, and because I missed you guys so much. 보고 싶었대요. 언제 방문하시고 또 다시 오신 거예요? 저희 작년 10월에 왔었어요. 네, 저희 촬영. 와, 불과 얼마 안 됐네요. 저는 2년 됐고 그때는 시장에 살고 있었거든요. 그러니까. 근데 시장에 막 쥐 바퀴벌이 컴버기 막 지나다녀요. 열악했죠. 많이 열악했는데 사실 시장 밖에서 잔다는 게 특히 여자 아이들에게는 어떤 범죄가 일어날지 모르거든요. 그리고 할머니 할아버지가 어떤 힘이 있으시겠습니까? 맞아요. 저 보니까 기뻐요. 네. 후원자님들 얼마나 또 이거 보고 기뻐하실까? 저는 제인 하트 특별히
그러니까 뭔가 해주고 싶은 말보다도 제가 느낀 점이 너무 많은 게 물질적인 후원도 있지만 그 후원자의 따뜻한 사랑들이 이 아이들한테 다 전해져가지고 정말 건강한 자존감이 되는 것 같아서 사실 제인 처음 만나고 되게 많이 놀랐거든요. 너무 당당하고 사랑스러워가지고. 그래서 저는 앞으로 이대로만 쭉 정말 하나님 안에서 잘 양육됐으면 좋겠고 제인은 정말 세상에서 가장 특별한 아이라고 말해주고 싶어요. 지은이가 제인을 위해 선물을 준비했다고 합니다. 그때 이거 사러 간 거였어? Like it? 응. 그것도 한번 뜯어주시면 이것도 한번 뜯어볼까요? 그것도 이쁠 것 같은데요? 네. 아니 제인이 떠오르더라고요. 우리 옷은 이거야? 네. 네. 근데 이건 되게 좀 커가지고 나중에 입어야 이건 되네. 좀 나중에 커서 입어야 될 것 같아. 아닌가? 근데 맞아요. 잘못한 피스 와, 딱 맞는데요? 이로써 4일간 3명의 아이들을 만나봤는데요. 비전 트립 이후 지은이에게 어떤 변화가 왔을지 너무 궁금하네요. 저는 이 긍휼이라는 마음이 제일 처음 제 마음에 왔던 건 어떤 마음으로부터, 가슴으로부터 온 건 아니었던 것 같아요. 근데 그냥 책임감? 내가 그리스도인으로서 내가 받은 사랑에 보답해야 한다는, 흘려보내고 싶다라는 어떤 머릿속으로 아는 어떤 사실이었는데요. 제가 이 현장에서 이 많은 친구들을 만나고 가장 많이 달라진 거는 진짜 마음이 어떡해 또 으악! 네, 죄송해요. 제가 이렇게 비전 트립 통해서 컴패션을 바라보고 아이들을 만나고 가장 많이 달라진 건 진짜가 되었다는 것 같아요. 이 마음이 정말 머리로부터 내려오는 어떤 계산적인 그런 마음이 아니라 진짜 이 마음으로부터, 이 저 깊숙한 곳에서부터 올라온다라는 게 저도 기대 안 하고 왔거든요. 진짜로. 그랬는데 진짜로 만들어주시더라고요. 그래서 이젠 책임감 같은 건 없어졌어요. 그냥 정말 이 아이들을 사랑하는 눈빛으로 바라볼 수 있게 됐고 진심으로 이 아이들의 미래를 위해서 기도할 수 있게 됐다라는 게 가장 큰 변화 같아요. 설렘을 시작으로 출발한 여정이었습니다. 아이들에게 줄 사랑도 가슴 가득 담아갔습니다. 제가 만난 우리 아이들의 이름은 안드레, 줄리, 그리고 제인입니다. 저는 제가 여기서 오히려 배운 게 많아요. 정말 오히려 이 아이들과 컴패션을 배운 게 너무 많아서 그걸 실천하면서 한번 잘 살아보려고 해요. 그래서 20년 후에 송지은이 어떤 사람일진 저도 잘 모르겠어요. 근데 왠지 제가 후원하고 있는 아이들을 뿌듯하게 바라보고 있을 것 같은데요. 진짜 엄마의 마음으로 내 자식 잘 컸다 이런 마음으로 20년 뒤에는 바라보고 있지 않을까. 저는 저에게 필리핀은 소망으로 기억될 것 같아요. 내 인생이 어디로부터 와서 어디로 가는지 제가 경험해서 알고는 있지만 좀 세상 앞에서 무력감을 느낄 때가 있었거든요, 정말로. 이런 아이들이 너무 건강하게 자라고 있다. 그리고 이 현장에서 동역하시는 그 선생님들과 컴패션 직원분들, 그렇게 섬겨주시는 분들이 저를 꿈꾸게 하셨던 것 같아요. 그래서 저에게 필리핀은 소망으로 기억될 것 같습니다. 소망으로 기억될 필리핀 비전 트립을 통해 더 많은 아이들에게 더 큰 사랑이 전달되길 바랍니다.